আসসালামু আলাইকুম গোপালগঞ্জ অনলাইন স্কুল এসো ঘরে বসে শিখি welcome to all. Now at this moment those who are watching my live program, I thank to all dear viewers, honorable guardian and our little kids, and those who are watching my live program, again I thank to all. In my previous class last Thursday I have discussed about cardinal and ordinal number. Before going to class, I would like to introduce myself. I am Munira Parveen, assistant teacher on 106 number Ramdia Government Primary School, Kashiani, Gopalganj. Dear little learners and students of class 4, the students of class 4, please be ready to take your necessary things such as your exercise book, pen and other things. Before going to class, dear students, we do something new. Please dear students, look at the board. We do something new for the refreshment. Dear students, in our every class, before going to class, we enjoy something new. So, in this class, we do something for your refreshment. Are we agree? Are you enjoy the class? Okay, dear students, please be ready to see the. Please dear students, look at this. Look at the paper. Please dear students, look at the paper. What can you see? What can you see the paper? Ashun. 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 Please look at the board. Ashun. 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 Dear students and our honorable viewers, everything clear? Is everything clear? Please comment in the comment box. Please, and look at this. Dear students, please look at this and enjoy the class. Ashun. Ashun means আজকের ক্লাসে সবাইকে আমি আসতে বলছি। এর আরেকটি অর্থ আছে আসুনতে আতে আসসালামু আলাইকুম। আ হলো আসসালামু আলাইকুম। every word take a meaning আসসালামু আলাইকুম। দন্তস্বর শু বা শুভ অপরাহ্ন। শুভ অপরাহ্ন। দন্তন্যতে নমস্কার। অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন এবং নমস্কার। Okay dear, now I am going to take an English class. I am going to take an English class for the students of class 4, especially for the student of class 4. Not only class 4, it is very essential for class 3, 4 and 5. And my last Thursday, I have discussed the class about ordinal and cardinal number, and I would like to discuss about the rest part of the class. Dear students, you know there are three types of question. There are three types of question in question number 11. আমার গত ক্লাসে আমি তোমাদের ইংরেজি 11 নাম্বার কোশ্চেনে অর্ডিনাল এবং কার্ডিনাল নাম্বারের ফিল ইন দ্য গ্যাপস এবং কোশ্চেন টাইপসের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আলোচনা করেছিলাম। তো আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ভিন্ন টাইপসের অর্থাৎ শিডিউল টাইপের একটা কাজ তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। ওই শিডিউল টাইপেরই আরেকটি প্রশ্ন তোমাদেরকে আজ আমি শেখাতে যাচ্ছি।
So don't late, be ready to enjoy the class. Dear students, be ready to enjoy the class. Are you ready? Okay. Hope you all are ready to enjoy the class. Dear students, please look at the question. Dear students, everything is clear? Yeah, I feel everything is clear. Dear students, please look at the question number 11. I read out the question, and dear students, please read with me. Please read with me. Dear students, please read with me. Here is the academic program. Here is the academic program. Here is the academic program of your school. Here is the academic program of your school. এখানে তোমার বিদ্যালয়ের একটি একাডেমিক প্রোগ্রামের শিডিউল দেওয়া আছে। Write 5 sentences using names of the months when you do these activities. I read out again. Here is the academic program. এখানে একটি একাডেমিক প্রোগ্রামের শিডিউল দেওয়া আছে of your school, তোমার বিদ্যালয়ে। Write 5 sentences. 5টি বাক্য লেখো using names of the month. আমি তোমাদেরকে এর আগের ক্লাসে শিখিয়েছিলাম what is cardinal number and what is ordinal number. You know cardinal number 1 2 3 4 5 এগুলো হলো cardinal number এবং ordinal number হলো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ। অর্ডিনাল এবং কার্ডিনাল নাম্বার উপর এমফাসিস করেই এই প্রশ্নটি তৈরি করা হয়েছে। হ্যাঁ, তোমাদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এগুলোর পরে ভিত্তি করে এই যে বিষয়টার পরে ভিত্তি করে তোমাদের এখানে তিনটি প্রশ্ন আনা হয়েছে। গত ক্লাসে আমি তোমাদের ফিল ইন দ্য গ্যাপস টাইপসের যে কার্ডিনাল এবং অর্ডিনাল নাম্বারের উপর যে কোশ্চেনটি ছিল ওটি তোমাদের সলভ করেছিলাম। আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের এই যে শিডিউল টাইপের যে প্রশ্নটা এটা তোমাদের সলভ করে দিচ্ছি। তোমাদের যদি বুঝতে কষ্ট হয় প্লিজ রাইট অন দ্য কমেন্ট বক্স। I hope all are clear and everything is okay. So dear students, I hope you have no problem. So January, please write 5 sentences using names of the month. Write 5 sentences. 5টি বাক্য লেখো using names of the month. নাম মানে মাসের নাম ব্যবহার করে when you do these activities, যখন তুমি এই অ্যাক্টিভিটিগুলো করছো, যখন তুমি এই কার্যক্রমগুলো করছো, then January is the first month. সেখানে জানুয়ারি হলো তোমার প্রথম মাস। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, আমরা জানি যে there are 12 months in a year. There are 12 months in a year. So January is the first month. এখানে ইয়ারলি একাডেমিক প্রোগ্রাম তোমার বাৎসরিক যে কর্মসূচিগুলো তোমাদের স্কুলে দেওয়া হয় সেই আলোকে এই শিডিউলটা বা অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেওয়া হয়েছে আর কি। এখানে মান্থ অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস, মান্থ, ফার্স্ট মান্থ, থার্ড মান্থ, 7th month, 9th month and 12th month. And first month, প্রথম মাসে আমরা কি করছি? স্কুল অ্যাডমিশন। ফার্স্ট মান্থ we admit in school admission. Third month, first term examination. 7th month, second term exam. 9th month, school picnic. And 12th month, final examination. তোমরা জানো করোনার কারণে for COVID-19 our school is shut down. So our attitude government has taken many steps to continue our study. Gopalganj online school is one of them, and the live class is the
so fruitful for the class. If you take the class with cordially, attentively, then you can solve your necessary problem. So please look at the question with attentively and write down your exercise book. Please, dear students, write down your exercise book. Here first month means January মাস। জানুয়ারি মাসে আমরা স্কুলে অ্যাডমিট করি, অর্থাৎ স্কুলে ভর্তি হই। And third month you know, third month is March. মার্চ মাসে আমাদের ফার্স্ট টার্ম এক্সাম হয়। এটা মার্চ মাসের শেষের দিকে হতে পারে, আবার এপ্রিলের ফার্স্ট উইকেও হতে পারে। দেন সেভেন্থ মান্থ, এটা সেকেন্ড টার্ম এক্সাম, অর্থাৎ দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাটা তোমার জুলাইতে আর আগস্টে হতে পারে কখনো কখনো। নাইন্থ মান্থ স্কুল পিকনিক, স্কুল থেকে তোমরা হয়তো পার ইয়ারলি তোমরা পিকনিকে যেতে পারো। আমরা সেটা শিডিউল আকারে এখানে দিয়েছি, সেই প্রোগ্রামটাও আমরা বাক্য আকারে তৈরি করবো। And 12th month, you know, our final exam. So, dear students, now you write down 5 sentences to follow the schedule, follow the yearly program. এখানে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, জানুয়ারি is the first month. জানুয়ারি হলো বছরের প্রথম মাস। তো আরেকটা জিনিস আমাদের লক্ষণীয়, এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যখন আমরা পরীক্ষা দিব, কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব, সেক্ষেত্রে আমরা সিট ফর দিতে পারি। সিট ফর দিয়ে আমরা বাক্য শুরু করতে পারি। সিট ফর অর্থাৎ সিট ফর হলো পরীক্ষা অংশগ্রহণ করা, অথবা অ্যাপিয়ার অ্যাট অথবা সিট ফর দিয়ে এই বাক্যগুলো তুমি লিখতে পারো। এক্ষেত্রে তুমি বাক্যগুলোকে প্রেজেন্ট টেন্সে আর ফিউচার টেন্সেও লিখতে পারো। প্রেজেন্ট টেন্সে আর ফিউচার টেন্সে, অর্থাৎ তোমার বর্তমান সময়ের কাজ হিসাবে লিখতে পারো এবং ভবিষ্যৎ সময়ের কাজ হিসাবেও শিডিউল আকারেও তুমি লিখতে পারো। সো জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য ইয়ার। হ্যাঁ, ইউ এখানে দেওয়া আছে, দেখো তোমার সম্পর্কে যেহেতু লেখা আছে সেহেতু আই অ্যাডমিট ইন স্কুল, আমি স্কুলে ভর্তি হই নাকি। এরপরে ফার্স্ট টার্ম এক্সাম তুমি সিট ফর দিতে পারো। I sit for first term exam on March. এভাবে তুমি শিডিউলটাকে সাজিয়ে তোমাকে 5টি বাক্য লিখতে হবে। যেহেতু ক্লাসের সময় কম, আমাকে আরও একটা বিষয় তোমাদেরকে সলভ করতে হবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি একটি উত্তরপত্র তৈরি করেছি, তোমরা দয়া করে সেখান থেকে একটু নোট করে নেবে। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। Students, look at this. Just তোমাদের মনের খোরাক মেটানোর জন্য এবং চাহিদা পূরণের জন্য, প্লিজ dear students, month and activities. Month হলো ফার্স্ট মান্থ স্কুল অ্যাডমিশন, third month first term examination, 7 month second term examination, 9 month school picnic, and 12 month final examination. ঠিক আছে, এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই 5টি বাক্য এখানে সাজানো হয়েছে। তোমরা একটু খেয়াল করো। ইন জানুয়ারি অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে, অথবা তুমি এখানে প্রথমেই লিখে নিতে পারো যে জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য ইয়ার। আই উইল টেক স্কুল অ্যাডমিশন, আমি স্কুলে অ্যাডমিশন নেব। দেখো এটা ফিউচার টেন্সে করা হয়েছে, তুমি এটা প্রেজেন্ট ফর্মেও করতে পারো। আই উইল টেক স্কুল অ্যাডমিশন, আমি জানুয়ারি মাসে স্কুলে অ্যাডমিশন নিব, ভর্তি হব। ইন মার্চ মাসে আই উইল সিট ফর, দেখো আমি বলেছিলাম যে যদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ হয় বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা হয়, তাহলে তুমি সিট ফর অথবা অ্যাপিয়ার অ্যাট দিতে পারো। এখানে দেখো আই উইল সিট ফর ফার্স্ট টার্ম এক্সামিনেশন, আমি প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব। দেখো এখানে ফিউচার টেন্স অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল ধরে বাক্যটি সাজানো হয়েছে। তোমাদের পরীক্ষা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সময় অনেক সময় তোমরা শিডিউলটা পুরোটাই তুলে দিয়ে থাকো, বুঝতে পারো না,
সো তোমরা পুরোটাই লিখে দাও উত্তরপত্রে। তো এটা মোটেও ঠিক নয়, তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে উত্তরপত্রটা তুমি কিভাবে সাজাবে। এটা কি তোমার বাক্যটা তোমার কোন রুলসে হবে, বাক্যটা তোমাকে কোন রুলসে সাজাতে হবে। এটা কি তুমি ফিউচার টেন্স দিয়ে করবে নাকি বর্তমান সময় দিয়েই করবে, এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। তোমাকে অবশ্যই একটু তোমার টেন্স সম্পর্কে অল্প ধারণা তোমার থাকতে হবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো 7 months, 7th month means জুলাই, 7th month mean জুলাই মাস, অর্থাৎ জুলাই মাসে আমরা কি করি, ইন জুলাই, ইন জুলাই, জুলাইতে দেখো কমা দেওয়া হয়েছে, ইন জুলাই I will sit for second term examination, আমি দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করি। In September, in September, September is the 9th month, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর হয় বছরের নবম মাস, সেপ্টেম্বর হয় বছরের নবমতম মাস। এই মাসটিতে আমরা কি করব, স্কুল থেকে মজা করে পিকনিকে যাব। আমরা স্কুল থেকে কি করব, মজা করে পিকনিকে যাব। হ্যাঁ যাবই তো, স্কুলটা খুলুক না একটু, কোন রকমে যদি এই করোনাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কোনোভাবে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, শীতের পরেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে এবং জমিয়ে আড্ডা হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তখন আমরা পিকনিকে যাব, ঘুরবো, ফুচকা খাবো, কি মজা তাই না, কি মজার দিনগুলো। এই করোনা দুষ্টু লোকটা আমাদের একদম শেষ করে দিল। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস খেয়াল করো, 9th month হলো আমাদের, আমাদের কোন মাস বলো তো, 9th month কোনটা বলো তো, একটু গুনে গুনে বলো, হাত গুনে গুনে বলো, নো প্রবলেম, হাত গুনে বলো। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, অর্থাৎ 9th month কোনটি, সেপ্টেম্বর মাস। তোমাদের আগেই আমি মাস সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলাম, বছরের 12টি মাস, তার মধ্যে 9th month হলো তোমার সেপ্টেম্বর। ক্লিয়ার? সেপ্টেম্বর মাসে আমরা কোথায় যাব, পিকনিকে যাব। তো এটা নিশ্চয়ই এরকম হয় না যে আমরা পিকনিকে গিয়েছিলাম, একথা তো হয় না। একথা হতে পারে যদি আমাকে সেভাবে শিডিউলটা করে দেয়, আমরা সেভাবে লিখতে পারি। তো আমরা জানুয়ারি মাসে আমরা পিকনিকে যাব বা পিকনিকে যাই, এরকম হতে পারে, বা গিয়েছিলাম এটা হতে পারে যদি তোমার শিডিউলটা সেভাবে থাকে। তো 9th month is September. September. In September, I will go to picnic with my friends. Okay. And the 12th month is our final exam. Final exam টা হলো কি আমাদের ডিসেম্বর মাসেই বা ডিসেম্বর মাসের আগে, ডিসেম্বর মাসের ফার্স্ট উইকে সাধারণত প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ডিসেম্বর মাসের ফার্স্ট উইকে আমাদের কি বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাই না? কিন্তু কি দুঃখ বলো, এবার তো বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না, খুব সমস্যা। আর হচ্ছে কি না হচ্ছে সেটা এখনো কিন্তু ক্লিয়ারলি বোঝা যায়নি। তো তোমরা কিন্তু প্রস্তুত থাকবে পরীক্ষার জন্য। ওকে, দেখো, ইন ডিসেম্বর আই উইল সিট ফর ফাইনাল এক্সামিনেশন, আই উইল সিট ফর ফাইনাল এক্সামিনেশন। আমরা ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করব। তো এই ছিল আমাদের শিডিউলের আলোকে বা প্রোগ্রামের আলোকে 5টি বাক্য। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? Of course, you will clear. তোমরা বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই, এটা তোমাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না, যেহেতু আমি এই বিষয়ে পরপর 4টি ক্লাস নিয়েছি। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা যদি শিডিউল আকারে কোনো কোশ্চেন যদি শিডিউল আকারে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে বাক্যগুলোকে সাজিয়ে নেব। এখানে শুধু যে মান্থ হিসাবে থাকবে তা না, এখানে তোমার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস হিসাবে স্যাটারডে, সানডে, মন্ডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে এভাবেও থাকতে পারে। এটাও আমরা এভাবে বাক্য আকারে তৈরি করব। ওকে, have you got it? Yeah, of course you got it. Then the next question, আমি আবার তোমাদের জন্য প্রশ্ন আকারে আরেকটা কোশ্চেন দেখাচ্ছি। প্রশ্ন আকারে আরেকটা কোশ্চেন দেখাচ্ছি, তোমরা একটু লক্ষ্য করবে। স্টুডেন্টস, প্রশ্ন আকারে
এই যে এই 11 নম্বর কোশ্চেনেই প্রশ্ন আকারে আরেকটা প্রশ্ন আছে, আমি তোমাদেরকে আরেকটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। রাইট 5 sentences about your evening activities. রাইট 5 sentences about your evening activities. 5টি বাক্য লেখো তোমার সান্ধ্যকালীন কাজের কর্মসূচি অনুযায়ী। তো সান্ধ্যকালীন কাজের কর্মসূচি অনুযায়ী তুমি 5টি বাক্য লেখো। তো স্টুডেন্টস, আমি এই প্রশ্নটি যাওয়ার আগে তোমাদের জন্য এই যে অনলাইন ক্লাস এবং এই যে অনলাইন ক্লাসের যে আয়োজন, গোপালগঞ্জ অনলাইন স্কুল এসে ঘরে বসে শিখি, এই প্রোগ্রামটি আমাদের মহানুভব অতি শিক্ষা অনুরাগী, বিদ্যা অনুরাগী, অতি ভালো মনের, উদার মনের একজন মানুষ আমাদের ডিপিও মহোদয় স্যার জনাব আনন্দ কিশোর সাহা, তার উদ্যোগে এবং একজন সহকারী শিক্ষা অফিসার মহোদয় জনাব সুশান্ত কুমার বারোই একান্ত প্রচেষ্টায় এই গোপালগঞ্জ অনলাইন স্কুলটা চমৎকারভাবে সুন্দর সুন্দর ক্লাস আপলোড করে যাচ্ছে। তোমরা নিয়মিত ক্লাসগুলো উপভোগ করার চেষ্টা করবে। তো আজকে আমার ক্লাসে আমি তো ক্লাস নিচ্ছি, আমার পেছনেও অনেকেই আছে, অনেকে ক্লাস নিচ্ছে, আমার সহকারীরা থাকেন। আজকে আমার সহকারীর বোন ও ঋত্বিকা তাসনিম, ও খুব ভালো একজন কবিতা আবৃত্তিকার। তো সে আমাকে এই কলাকৌশলীর দায়িত্ব হিসেবে আমার ক্যামেরাতে বা আমার মোবাইলে আমার প্রত্যেকটি ক্লাসেই ও আমাকে ফিডব্যাক দিয়ে যাচ্ছে। তো তাদের কথা না বললে তো আসলে নয়। এই যে যারা আমাদের সঙ্গে এই গোপালগঞ্জ অনলাইন ক্লাস এবং তোমাদের জন্য এই যে সুন্দর সুন্দর ক্লাসের যে আয়োজন, এদের কথা না বললে তো আসলে আমরা তো ভালো জিনিসটাকে উপেক্ষা করা হবে। তো তোমরা আমি তো আশা করব বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে যারা যারা আমাদের লাইভ ক্লাসে এই মুহূর্তে জড়িত আছো, অবশ্যই তারা ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং অবশ্যই ক্লাসটি শেয়ার করবে, যাতে তোমাদের অন্য বন্ধুরাও ক্লাসটি সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, কথা নয়, লেটস স্টার্ট। রাইট 5 sentences about your evening activities considering the following points. 5টি বাক্য লেখো তোমার দৈনন্দিন সান্ধ্যকালীন কাজের। হ্যাঁ, 5টি বাক্য লিখতে হবে। যেমন 5টি বাক্য লিখতে বলেছে যে 5টি বাক্যই লিখবে, তা কিন্তু নয়। 5টি বাক্য থেকে 2টি বাক্য বেশি হলেও কিন্তু সমস্যা নেই। এটা চেষ্টা করবে যে try to write not only 5 sentences. If you try to write 6 or 7 মানে পয়েন্ট তুমি লিখতে পারো। এখানে তুমি 5 থেকে 7টি বা 8টি 10টি বাক্য তুমি লিখতে পারো। এতে করে কি হবে, তোমার শিক্ষক তোমার প্রশ্নটা বা তোমার উত্তরের ক্যাটাগরিটা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, write the time in numbers. Write the time in numbers and period. Time and in numbers and period sequence in ordinal numbers in your writing. তোমার লেখাতে অবশ্যই অর্ডিনাল নাম্বার বা কার্ডিনাল নাম্বারের ব্যবহারটা করবে। এখানে এই যে বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রেখে তোমাকে প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে। দেখো, when do you study in the evening? When do you study in the evening? কখন তুমি সন্ধ্যার সময়ে পড়তে বসো? When do you study? কখন তুমি পড়ো? In the evening, সন্ধ্যার সময়। তুমি তোমার সারাদিন স্কুল এর কাজ সেরে অন্যান্য কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার সময় কখন তুমি পড়তে বসো? What do you do after study? What do you do after study? স্টাডি করার পর, পড়ালেখা করার পরে তুমি কি করো? And then next question, how do you help your mother? How do you help your mother? তুমি তোমার মাকে কিভাবে সাহায্য করো? তুমি তোমার মাকে কিভাবে সাহায্য করো? তুমি তো তোমার মাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করে থাকো। তো তুমি কিভাবে সাহায্য করো? এবার এটা এই প্রশ্নটার উত্তর তোমাকে লিখতে হবে। তো dear students, please write down on your exercise book be quickly. When do you study in your evening? When do you study in the evening? কখন তুমি সন্ধ্যার সময় পড়তে বসো? কখন তুমি সন্ধ্যার সময় পড়তে বসো? তো একটু চেষ্টা করো প্লিজ dear students, try to write the correct answer. Please dear students, try to write the correct answer. If you fail, then I will help you. তোমরা একটা জিনিস
খেয়াল করবে যে সমস্ত প্রশ্নে যদি কখনো ইউ দেওয়া থাকে, ইউ ওয়াই ইউ ইউ থাকে, ইউ মানে তুমি, তোমাকে ইন্ডিকেট করে বলা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তুমি এখানে আই ব্যবহার করবে। আই তোমার 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 ইয়েতে মানে ইউ তো হলো সেকেন্ড পারসন, তুমি ফার্স্ট পারসনে তোমার পারসনে তুমি করার চেষ্টা করবে। হোয়াট ডু ইউ ডু আফটার স্টাডি, তোমার পড়ার পরে তুমি কি করো। অ্যান্ড দেন হাউ ডু ইউ হেল্প ইউর মাদার, তুমি কিভাবে তোমার মাকে সাহায্য করো। If you feel any problem, have you seen, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠিকমতো? Dear students, তোমরা কি ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছ? Write 5 sentences about your evening activities considering the following points. এই পয়েন্টস গুলোর আলোকে তুমি 5টি বাক্য তৈরি করো। Write the time in numbers and period sequence in ordinal numbers in your writing. তোমার লেখার ভিতরে অর্ডিনাল নাম্বারটা ইউজ করবে। When do you study in the evening? কখন তুমি সন্ধ্যার সময় পড়তে বসো? আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি। At 6 a.m. or at 6 o'clock at 6 a.m. sorry 6 p.m. not a.m. যেহেতু সন্ধ্যাবেলা বলছে at 6 p.m. PM সম্পর্কে আমি বলেছিলাম আগের দিন। PM হলো পোস্ট মেরিডিয়ান, অর্থাৎ দুপুর 12টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত সময়কে আমরা PM দ্বারা প্রকাশ করি, এবং রাত 12টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত সময়কে আমরা AM দ্বারা প্রকাশ করি। যেহেতু সন্ধ্যাকালীন কাজকর্ম, সেটা আমরা at 6 a.m. দিলাম। At 6 a.m. in the evening, I sat down at 6 p.m. in the evening. I sat down কি করতে বসি? To study or to read or to study. আমি পড়তে বসি। At 6 p.m. in the evening I sat down to study. এবং আমি এখানে তুমি তোমাকে 5টা বাক্য লিখতে হবে, 5টি বাক্য লিখতে হবে, সেটা তুমি এখানে আরেকটি বাক্য অ্যাড করে দিতে পারো। এখানে তুমি একটি বাক্য অ্যাড করে দিতে পারো। I study from 6 p.m. to 8 p.m. I study S-T-U-D-Y. I study from 6 p.m. to 8 p.m. I study from 6 p.m. to 8 p.m. আমি 6টা থেকে 8টা পর্যন্ত পড়ি। এরপরে বলছে হোয়াট ডু ইউ ডু আফটার স্টাডি, পড়ালেখার পরে তুমি কি করো? পড়ালেখা শেষ করে আমি একটু টিভি দেখি নাকি? টিভি তো দেখতেই হয় মাঝে মাঝে। তাহলে আফটার স্টাডি
আফটার স্টাডি আমি পড়ার পরে কি করি? আই ওয়াচ টিভি প্রোগ্রাম। আমি টিভি দেখি। কার সঙ্গে? এখানে দিতে পারো উইথ মাই ফ্যামিলি। আর পরিবারের সঙ্গে আমি টিভি দেখি। ওকে, এভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে। এরপরে হাউ ডু ইউ হেল্প ইউর মাদার? তুমি কিভাবে তোমার মাকে সাহায্য করো? তুমি কিভাবে তোমার মাকে সাহায্য করো? তাহলে আফটার ওয়াচিং টিভি এখানে লিখতে পারো আফটার ওয়াচিং টিভি WATCHING after watching TV I help my mother at 9 p.m. 9 p.m. অর্থাৎ রাত 9টার সময় আমি আমার মাকে সাহায্য করি। and then কি জন্য সাহায্য করি? I help my mother to prepare dinner. PREPARE to prepare dinner. DINNER to prepare dinner. অর্থাৎ আমি আমার মাকে ডিনার তৈরিতে সাহায্য করি। কখন সাহায্য করি? at 9 p.m. 9টার সময় আমি আমার মাকে ডিনার তৈরিতে সাহায্য করি। এবং তারপরে কি করি? তারপর আমি at 9:30 p.m. I take my dinner. আমি আমার রাতের খাবার গ্রহণ করি। and at last I go to bed. ওকে, এখানে আমি অবশ্য উত্তরটা সাজিয়ে লিখেছি। এখানে 5টি বাক্য মেবি হয়ে গেছে। এখানে তোমাকে এভাবে সাজিয়ে 5টি বাক্য তৈরি করতে হবে। তো তুমি you will get 6 marks. You will get 5 marks. You will get 5 marks. যদি তুমি আনসারটা সুন্দরভাবে লিখতে পারো, 5টি বাক্য যদি সুন্দর হয় এবং টেন্স অনুযায়ী হয়, তাহলে তুমি এখান থেকে 5টি নাম্বার পেতে পারো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, so of course I will come next week to take another topics. So dear students, be quiet and be safe from corona and the seasonal flu. এই যে সিজনাল যে সমস্যা, এখন ঠান্ডা পড়ছে, গরম পড়ছে, অলরেডি আমি ইনফেক্টেড। আমি এই যে ঠান্ডা লেগে গেছে, ঠান্ডা কাশি হচ্ছে। তো তোমরা এখান থেকে সেফ থাকার চেষ্টা করবে এবং সকলে সুস্বাস্থ্য এবং একটা সাউন্ড বডি, সাউন্ড হেলথ উইশ করে, কামনা করে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, গুড বাই টু অল। আল্লাহ হাফেজ।